एंड वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल सारे नू, नमस्ते आदाब। सो अज मेरी वापसी हुई है, ऐसे कल रात वापसी हुई है। सो अज सुबह तो फिर वही चीज़ा। हैलो एंड वेलकम टू रेस अकेडमी। सो बड़ा भुचाल पै गया ते पटवारी रिक्रूटमेंट तुहानू पता आई हुई है, ते उहदा सिलेबस जिहड़ा आयागा ओह उदों ही आया जदों मैं गया होया सीगा। तो तुहानू मैं दस्सिया कि सिलेबस जिहड़ा सीगा ओह लगभग उही आ, बस उहदे विचों अकाउंट्स नू कढिया गा ते थोड़ी जी चीज़ नू पाया गा। किहड़ी चीज़ पाई है अज आपां उस सिलेबस बारे चर्चा करनी है, किहड़ियां इंपॉर्टेंट बुक्स है उहदे बारे गल करनी है, ते अपना जिहड़ा कोर्स है उहदे बारे गल करनी है। राइट है, मैं बाहर सीगा इस करके मैं वीडियो दे नहीं पाया, लेट हो गया, कोई चक्कर नहीं हैगा, हो सकता ठीक है। बट जिन्हों ने वेट करनी है अपनी वो कर रहे हैं, प्रॉपर ढंग के नाल हुण मैं प्रॉपर जमा कली कली चीज़ नूं डिफाइन कर दूंगा कि किवें किवें कित्थों कित्थों की तैयारी होनी है, क्योंकि पटवारी दा मीनस ये अपनी पोस्ट है, अपनी वैकेंसी है, अपना ड्रीम है। राइट, सो बहुत वधिया ढंग के नाल तुहानूं मैं सारी चीज़ां क्लैरीफाई करूंगा। हुण तक तुसीं जो भी देख लिया, जो भी पढ़ लिया, जो भी सोच लिया, जिथे भी जो भी कुछ देखना सीगा, उन्हां सब नूं एक पासे रख के पहले इस नूं सुन लिओ, अपने आप एनालिसिस कर लियो कि किवें सानूं ये चीज़ां लगियां, जच गईयां कर लियो, नहीं जचियां वीडियो नूं बंद करके मुड़ के जो चीज़ पहले जची हुई है जो भी अपने मन के अकॉर्डिंग पढ़ना है उन्हां चीज़ां नूं उवें कर लियो। राइट, तो सब तो पहले आपां सिलेबस ते जाने आ। सो पटवारी रिक्रूटमेंट तुहानूं पता है सब तो यह पंजाब दी तुसीं कह सकदे हो भी एक जिवें फेवरेट जिहड़ी हुंदी है भी वो चीज़ सीगी, ठीक है ना। ते पटवारी दा तुहाडा प्लान ऑफ रिटर्न, हुण मैं प्रॉपर डिटेल दे विच पढ़दा सारी चीज़ां। राइट, ते पटवारी दा प्रॉपर सिलेबस आया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, OMR शीट यानी कि ऑफलाइन होगा। राइट हो गया। इस तो बाद जेकर मैं गल करां तुहाडा जिहड़ा हैगा 1/4 है जिहड़ा वो नैगेटिव मार्किंग हो जानी है। ओके हो गया। ते इस तो बाद जेकर आपां गल करिए तां टोटल नंबर ऑफ जिहड़े मार्क्स आ वो तुहाडे हैगे 120। राइट, एक मिनट रुको, अज मैं सवेर दा लग्या पिया प्रॉपर जिहड़ा बैकलॉग वगैरह सीगा सारा पूरा किया, हजे बहुत सारा बैकलॉग पिया गा। ते पटवारी दी मैं प्रॉपर अपने बैच बारे भी दसूंगा, काफ़ी जणिਆਂ ਨੂੰ प्रॉब्लम है कि पटवारी दे विच की होऊगा अपने कोर्स दे विच, वो मैं नाल नाल दसदा जाऊंगा। सो हुण आपां जनरल नॉलेज की गल करदे, जनरल नॉलेज अवेयरनैस इहदे विच लिखिया होया तुहाडा इंडिया पंजाब। राइट हो गया। सो इस तो वधिया ढंग दे नाल एक्सप्लेनेशन आपां नूं पंजाब दे बहुत घट पेपरां दे विच मिलदी है, जिथे इन्ना वधिया ढंग दे नाल सिलेबस दे रखिया होवे। ये तुहाडे वास्ते बहुत खुशखबरी वाली गल है, मजाक नहीं करदा, बहुत रिलैक्सिंग है ये सिलेबस। जेकर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर पाउणगे ते पाउणगे भी जिस हिसाब नाल इन्होंने नोटिफिकेशन दी है, गारंटी है। राइट, हुण देखो करंट अफेयर तुहानूं टॉपिक देता है, उस बाद हिस्टरी जियोग्राफी ऑफ इंडिया हो गया, फिजिकल फीचर, क्लाइमेट, डेमोग्राफी, इट्स इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हो गया तुहाडा, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, नॉलेज रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंटिफिक फील्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स, सिनेमा एंड लिटरेचर हो गया, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, फ्रीडम एंड सोशल मूवमेंट्स, क्या बात है, लीडर्स ऑफ इंडिया एंड पंजाब, वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन लॉ हो गया, इट्स फीचर हो गया, सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशियल सिस्टम हो गया, सेंटर स्टेट रिलेशन, वेरी गुड, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट ते ड्यूटी। हुण इहदा जेकर मैं निचोड़ कड्ढां तां तुहाडा निचोड़ की है, तुहाडी करंट अफेयर, तुहाडा हिस्टरी, तुहाडी पॉलिटी ते तुहाडी जियोग्राफी। राइट, आ तुहानूं जिहड़ा पोर्शन है बेसिकली दे चुकिया। हुण इहदे विच है की नहीं जिहड़ा तुहाडा मन दे विच डाउट आउंदा होगा। इहदे विच साइंस मैनूं किते नहीं दिख रही, इहदे विच साइंस आपां नूं किते भी नहीं दिख रही। हाँ, इकोनॉमिक्स भी हैगी आ, इकोनॉमिक्स भी हैगे, इको हो गया। राइट, होर इहदे विच मैनूं साइंस, साइंटिफिक फील्ड्स, पोलिटिकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स नॉलेज वो भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ। वैसे साइंटिफिक ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ जनरल साइंस ਨੂੰ काउंट कर सकते हो, बट ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟਿਪੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਬਾਇਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਟ ਦਿਖੂਗੀ। ਰਾਈਟ, ਸਪੋਰਟਸ, ਸਿਨੇਮਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ करंट अफेयर ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇयर ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ, पॉलिटी तो फिर अपना ही सबजैक्ट है। वैसे हुण तुहानूं मैं दसदा कि इहदे विचों आपां की करना है। पटवारी दी जीके ये सब तो इंपॉर्टेंट रोल अदा करूगी। वैसे जीके सब पेपरां दे विच ही रोल अदा करदी है। करंट अफेयर वास्ते तो अपने कोल सर हैगे अजय सडाना सर। राइट,
ਸੋ ਅਜੇ ਸਿਡਾਣਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗੜ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾਗਾ। ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਲੇ 3 ਹੈ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ, ਰੱਟੇ ਨਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪੀਸੀਐਸ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜੀਕੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਬੇਸਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਜੇ ਸਿਡਾਣਾ ਸਰ ਕਰਾਉਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੂੰ ਸਾਰਾ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਗਾ ਪੂਰਾ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾਗਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੈਣੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਨਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ। ਅਪਡੇਟ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰੈਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੈਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਣੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹਰੇਕ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਰਾਈਟ। ਵਰਕਿੰਗ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆ, ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6-7 ਘੰਟੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈਕਚਰ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਆ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਪੇਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਜੀਕੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜੀਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੀਕੇ ਤਾਂ ਜੀਕੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਾਹੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਮ ਦੇਖੋ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਐਕਟੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਊਗੀ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਊਗੀ ਜੀਕੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀਕੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਜੀਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 MCQ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ 5000 ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ
ਡੈਮੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 200 ਦਾ 200 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, 100 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਮੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਡੈਮੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਮੈਂ ਇਹ YouTube ਤੇ ਪਾਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ 100 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, 150 ਦਾ ਹੋਇਆ, 200 ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਨਿਬੇੜ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਮੈਥ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਥ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਗਲਤੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਐ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਆਹ ਚੈਪਟਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਮਨ ਸਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਪਮ ਸਰ ਹੈ। ਅਨੁਪਮ ਸਰ ਆਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਮਨ ਸਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾਗਾ ਤਾਂ ਰਮਨ ਸਰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਡੂ ਨਾਟ ਵਰੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੌਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਕੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 100% ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। 90% ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 10% ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾਗਾ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵਾਈਫਾਈ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੱਡੀ IQ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਅਰੀਹੰਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਲੈਣਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰੀਹੰਤ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਸੈਂਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਨਫ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਆਉਣੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਜੀਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਕਰਾਊ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ ਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਈ ਬੁੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆ PDF ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਸ ਇਹ PDF ਹੀ ਦਿਖੂਗੀ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ 10 ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, Amazon ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਦਿਨ
जेकर तुहाडे वेट नहीं हुंदे तां अरिहंत लूसेंट च कोई भी बुक ले लो, बाहला सोचण वाली गल नहीं हैगी। अरिहंत दी SSC बेस्ड आउंदी है ते लूसेंट तां बहुत मशहूर है, जिवें मर्जी ले लो। राइट है, दोनों किताबां आउंदियां, ऑब्जेक्टिव भी आउंदी है, सब्जेक्टिव भी आउंदी है, दोनों किताबां ले लो, क्वेश्चन करने भी जरूरी है। बाकी जो मैं तुहानूं कहता कि 5000 क्वेश्चन का मतलब 5000 क्वेश्चन ही है। राइट हो गया, चलो खैर। इस तो बाद रीजनिंग वास्ते RS अग्रवाल ले लो, नहीं एक किताब होर आउंदी है राकेश यादव पब्लिकेशन दी आउंदी है बुक रीजनिंग दी, इनफ है, मोर दैन इनफ, बहुत ज्यादा सोचने की लोड़ नहीं, किताबां लैके उन्हें पढ़न लग जाया करो, आप सोचते ज्यादा करते घट है। राइट है, नहीं फिर रीजनिंग की उही गल मैं फिर दसदा कि अपनी रीजनिंग की बुक भी बनी हुई है जिन्होंने रीजनिंग यूनीवर्स कहने। राइट, रेस अकैडमी दी ओहदे वास्ते फिर उही अगेन 10 दिनों का इंतजार करना पऊगा, तो ओहदे विच सारे चैप्टर हैगे आ। ओके आ, सो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है तो बहुत सौखा है। तुहाडा ये हो गया। इस तो बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वास्ते RS अग्रवाल ਜਾਂ फिर राकेश यादव दी आउंदी है, ਜਾਂ फिर किरण पब्लिकेशन दी आउंदी है, ते ਜਾਂ फिर अपनी मैथ यूनीवर्स यानी कि रेस अकैडमी दी आउंदी है। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਥ ਕਰਾਊ ਕੌਣ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਮੈਥ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ 30 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਡੂ ਨਾਟ ਵਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਪੜਾਇਆ ਸੋ ਆਇਆ। राइट, बट उही गल है भी करदे आपां नहीं, आपां रट्टे लाउणे। रट्टे का मतलब भी सर ने 2 दूनी 4 कहता, पेपर दे विच ये आवे, मैं इहदी गारंटी कदे नहीं लैंदा, मैं कंसैप्टां दी गारंटी लैना भी जे कंसैप्ट तो क्वेश्चन बाहर आ गया ये हो ही नहीं सकता। राइट, कंसैप्ट तो क्वेश्चन हाँ 2 दूनी की जगह ते 3 तीया हो सकता। राइट, पर हुण जो 2 दूनी 4 का तुहानूं कंसैप्ट ही नहीं पता भी 2 दूनी 4 बनया किवें आ, तो 3 तीया 9 भी नहीं पता होना, 4 तीए 12 भी नहीं पता होना, 5 तीए 15 भी नहीं पता होना। राइट, सो कंसैप्ट तो क्वेश्चन बाहर हो गया तो मेरा ना बलटा दिओ, पर कंसैप्ट नूं समझना पैना। राइट, सो मैंसुरेशन आ मैथ सारा मैं कराउणा। राइट, आ मैथ मेरा पोर्शन है। सो मैंसुरेशन रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस सारा कुछ एक बहुत सौखा पोर्शन है, कोई बड़ी वड्डी गल ये है नहीं कहने का मतलब। राइट हो गया, ये पोर्शन अपने पटवारी वाले कोर्स के है। मैं सारा पटवारी का कोर्स भी एंड के दिखाऊंगा, डू नॉट वरी, सारा कोर्स में एक बार दिखाऊंगा कंटेंट के की कुछ पिया ते की कुछ उहदे विच ऐड हो। ओके, इस तो बाद तुहाडा आ गया लैंगुएज इंग्लिश ते पंजाबी। राइट, हुण इहदे वास्ते तुहानूं की करना पऊगा, एक आउंदी है बुक, बस उसे नूं पढ़ लो, उदों बाद ज्यादा सोचना नहीं, पढ़ना है बस। राइट, वो जिहड़ी हैगी प्लिंथ टू पैरामाउंट, इक्को ही एक बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है, ਜਾਂ फिर ਇਹਨੂੰ केडी पब्लिकेशन भी कहन लग गए। केडी पब्लिकेशन ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ क्योंकि बुक सेम ही है, पर बनाई ऑथर ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ नीतू सिंह मैम है। ठीक है, बहुत सोहनी बुक है, इदू बाहर कख नहीं आऊगा, चाहे वो ग्रामर है, चाहे सबजैक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, चाहे तुहाडा एडजैक्टिव एडवर्ब सिनोनिम इंटोनिम वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉब्लम जो भी है, ये तुहाडी इंग्लिश जो है बहुत सौखी है। हुण मैं उही गल है, मैं देखो तुहानूं मैं हजे भी यही कह रहा केडी पब्लिकेशन, बट कई बारी आपां नूं ये पहलां किताबां पईयां हुंदियां ते फिर इंग्लिश यूनीवर्स अपनी रेस अकैडमी दी भी आउंदी है। पर गलबात मैं तुहानूं दस दिना कि जे मैं इंग्लिश यूनीवर्स तो गल कंपैरिजन करा तो केडी पब्लिकेशन बेस्ट है, बहुत वधिया बनाई हुई है। असीं भी इन्हां नूं ही गाइड करके यानी कि गां किताबां वगैरह बनदियां। राइट, सो कहने का मतलब बेस्ट है केडी पब्लिकेशन, चुप करके लियाओ प्लिंथ टू पैरामाउंट, दुकान दे विच जाके कुछ नहीं कहना, नीतू सिंह मैम की किताब दे दो, या केडी पब्लिकेशन कह दो, या प्लिंथ टू पैरामाउंट कह दो, उदों क्वेश्चन एक भी बार नहीं आऊगा, पर करन दा ढंग कंसैप्ट वाला होना चाहिए, रट्टे वाला नहीं। राइट, इस तो बाद पंजाबी है, पंजाबी वास्ते तो भावें कोई भी किताब ले लो, पंजाबी ग्रामर मतलब मेरे हिसाब नाल किताब भी लैण दी लोड़ नहीं, 9वीं ते 10वीं दी किताबां पढ़ लो, मोर दैन इनफ। 9वीं ते 10वीं मोर दैन इनफ। कहते होंदे ने भी सीधी बात नो बकवास, उही गल है कि ज्यादा लगड़ तगड़ च पैण दी लोड़ नहीं हैगी, बहुत सिंपल चीज़ां हैगियां, बस पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, कोई बड़ी वड्डी गल नहीं हैगी। बाकी अपने कोर्स दे विच इंग्लिश पंजाबी सब करवाया जाऊगा। इंग्लिश दी जिहड़ी वोकैब है, क्योंकि इहदे विच जिहड़ा साइन नो इंटो वन वर्ड सब्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सारा कुछ है। राइट है, ये सारा कुछ करवाया जाऊगा। हो सकता इनू कोई भी करवा दे टीचर, ठीक है, वैसे श्रुति मैडम भी है, एक रमन सर भी अपने, वो भी इंग्लिश करवा देंगे वधिया ढंग दे नाल, ते नहीं एक फनकार सर भी है फनकार तो वन मैन आर्मी है, ठीक है, फनकार ने तो जो दिमाग थोड़ा खोल के आए पाता ना, वो पाता, मैनू पता है ये चीज़ां उही हुंदियां गीआं। कहते होंदे ने भी जिहड़ा नलैक बंदे नूं यानी कि जीरो बंदे नूं हीरो बना दे, असल विच वो हुंदा गा हीरो वाला तो हीरो हुंदा ही है। ठीक है, तो उन्हां फील्डां च मैं लंघिया होया, तो मैनूं पता है भी किहड़ियां चीज़ां नूं किवें दिमाग दे विच फिट करके पाउणा गा। सो डू नॉट वरी। सो वकैब यानी कि इहदे विच लगभग तुहानूं 4000
4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। 4000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਨੋਵੈਂਟੋ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵੌਇਸ ਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਕੈਬ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੋਕੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਰੂਟ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੌਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਮਾਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦੱਸਤੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਜੇਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਕੌਣ ਆਪਣੇ 10, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 12 ਦਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਆਏ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਖਾ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਖਾ ਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਯਾਨੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੋਲਿਟੀ ਆਪਣਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਚੱਕਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਮੀ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਡਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਔਖਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਖਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ, ਸੌਖਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਖਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਡਾਇਲੋਗ। ਔਖਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ, ਸੌਖਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਖਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਸਿਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ MS ਵਰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟੂਲ ਵਗੈਰਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਡਿਕ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ। 15 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਗਿਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੀ ਵੱਢਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ। ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਯਾਰ, YouTube ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮਿਲੂਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਸ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਫਨਕਾਰ ਨੋਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਨਕਾਰ ਨੋਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਵਧੀਆ, ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੂਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੂਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੂਫੀ ਸੰਤ, ਗੁਰੂਜ਼, ਲੋਧੀ, ਮੁਗਲ, ਸਿੱਖ ਰੂਲਰਸ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਮੇਜਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਫੋਕਲੋਰ,
परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये क्या बात है, ये ਤਾਂ बस ਐਂ कह लो भी निरा ਤੁਹਾਨੂੰ गिफ्ट है, ਇਹ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 10 ਚੋਂ 10 ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗਿਫਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸੋਬਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ यानी कि PSSB ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗੇਨ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਓਕੇ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਅਬਾਊਟ ਬਟ ਵੇਰੀ ਟੂ ਸਮ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਪਰੋਕਸ ਲਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕੋਰਸ, ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਰਾਈਟ। ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਆ ਪਿਆਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਬੈਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜੂਗਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਜੂਗਾ ਪਟਵਾਰੀ ਡ੍ਰੀਮ ਬੈਚ। ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਬੈਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਬੈਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 60% ਆਫ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ 60% ਜਾਂ 70% ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਰਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਫ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 60% ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ 40 30 20 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁੰਨਾਗਾ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ। ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਆਓ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਬੈਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਸੀਗਾ 2 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, 2-3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਅਜੇ ਸਿਲਾਣਾ ਸਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਐਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ 11 ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਥ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਥ 28 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੇਲੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੀ 12 ਵੀਡੀਓ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 12 ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਹਰੇਕ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆ 51 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਿਆ, 52 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਿਆ ਰਾਈਟ, ਆ 36 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਿਆ, ਆ 16 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਿਆ, ਆ 21 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਿਆ, ਆ 44 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਲੈਵਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ 31 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ, 23 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਥ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੜਾ ਰਾਈਟ, ਤਸੱਲੀਆਂ। ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈਡੀਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਬਰ ਆਉਂਦੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਆ ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਰਡਨ ਉਧਰੋਂ ਘਟੂਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਧਰ ਪੂਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸੀਗਾ ਬਟ ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਪਣਾ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਜੀਕੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 17 ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ, 1452 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1849 ਰਾਈਟ। ਆ ਈ ਬੁੱਕ ਪਈ ਆ, ਜੇਕਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ 1 ਲਾਈਨਰ ਰਾਈਟ, 1 ਲਾਈਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 1 ਲਾਈਨਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਰਾਈਟ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਫੇਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਲੀਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ, ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ,
ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜਾ ਗਏ ਆਪਣੇ 9 ਦੀਆਂ 9 ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਈਟ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਐਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਐਡ ਹੋਣ ਲੱਗੂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬਾਹਲਾ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੇ। ਆਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਆ ਅਨਲੌਕ ਕਰਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ 1 ਫ੍ਰੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਓ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਨਲੌਕ। ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਜਾ ਬੈਕ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਥ, ਆ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਡੈਮੋ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਨਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਡੈਮੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰੋ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡੈਮੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਲਓ ਅਨਲੌਕ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਜਬਰਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਅਲਜਬਰਾ ਦਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈਣਾ ਲਓ, ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਜਬਰਾ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18-19 ਲੈਕਚਰ ਆਉਣਗੇ, ਹਜੇ 2 ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਐਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਥ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਨਾਲੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਜੀਕੇ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਜੀਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਈਟ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋ ਦੇਖਣਾ, ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ, ਅਨਲੌਕ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, YouTube ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਈ ਆ ਇਹੀ ਸੇਮ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੀਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੀਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਰਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਮੈਡਮ ਹੈ, ਈਡੀਅਮ ਫਰੇਜ਼, ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ, ਈਡੀਅਮ ਫਰੇਜ਼, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਿਨੋਨਿਮ ਆ ਗਏ, ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਆ ਗਏ, ਸਿਨੋਨਿਮ ਆ ਗਏ, ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 17-18 ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਰਾਈਟ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਰਾਈਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਉਧਰ ਸਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਰ ਕੋਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ 18-19 ਪਈਆਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਰੈਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਸਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਅੜਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆਗਾ, ਖਾਲੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ, ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਲੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼। ਬਾਕੀ MCQ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। MCQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। MCQ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਵੀ ਐਡ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੇ PDF, ਹਾਂ PDF ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ, PDF ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? PDF ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਬਣੂਗਾ, ਚੈਟ ਬਾਕਸ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਡਾਊਟ ਵਗੈਰਾ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੀਡੀਐਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਡੀਐਫ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀਡੀਐਫਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਖੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਨੋਟਸਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੱਲ ਛੇਤੀ ਭਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਨੋਟਸ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪੇਪਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪੀਡੀਐਫ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ ਯਾਰ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਥ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਥ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਆ। ਯਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲਓਗੇ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ। ਜੇਕਰ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਰੀ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਦੌੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਵੀ ਆਖਰੀ ਦੌੜ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ એનર્ਜੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮੇਨਟੇਨ, ਰਾਈਟ। ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਪੜਾਉਣਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਬੇਸਡ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਟੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਕੰਸੈਪਟ 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 ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਰੱਟੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਆਫ ਹੋ। ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜੋਗੇ, ਕੰਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼ ਪੜੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।